Good morning. So in the last lecture, we have started discussion of the syllabus and we have started discussion of some basic concepts. So the basic concepts related to mechanics. Before that, we should remember that how do we define mechanics? Mechanics is a branch of mechanics. कोणत्या science ची branch आहे सांगा? Physical science. Physics or physical science, and it deals with, सर्वांनी उत्तर द्या please. It deals with study of force and effect. Study of forces and their effect on a body. Forces जर एखाद्या बॉडीवरती अप्लाय केले तर त्याचा इफेक्ट काय होतो याचा स्टडी आपल्याला मेकॅनिक्स मध्ये करायचा आहे. म्हणजे लक्षात कसं ठेवायचं मी तुम्हाला हिंट सांगतोय. Then we can apply the forces on maybe a static body or moving body. एखाद्या स्टेबल बॉडीवरती जर किंवा स्टॅटिक बॉडीवरती फोर्स अप्लाय केला तर जो स्टडी असतो त्याला आपण म्हणतो स्टॅटिक्स. So statics is the branch of mechanics which deals with study of forces and their effect applied on a stable or static body. And जर हा स्टडी आपण एखाद्या मूविंग बॉडी वरती केला म्हणजे forces and their effect, it becomes which branch? Dynamics. It is called as dynamics. So in dynamics we study the study of forces and their effect on a moving body. Dynamics is further divided into two parts. Which are they? Kinetics and kinematics. Kinetics and kinematics. And kinematics. Kinematics आणि kinetics मध्ये फरक काय आहे? तर मूव्हिंग बॉडी वरती फोर्सेस जे अप्लाय करतो आपण ते फोर्सेस आणि मास ऑफ द बॉडी. इफ यू कन्सिडर दिस थिंग्स, कोणकोणत्या गोष्टी? मास अँड फोर्स. इफ यू कन्सिडर दॅट ब्रांच इज कायनेटिक्स. and without considering mass and force त्याला आपण काय म्हणतो? कायनेमॅटिक्स. करेक्ट. जर लक्षात ठेवायचं असेल तर बघा पुन्हा एकदा अजून एक ट्रिक सांगतो. कायनेमॅटिक्स म्हणजे इक्वेशन्स ऑफ मोशन. त्याच्यामध्ये आपण फोर्स आणि मास कन्सिडर करत नाही. ओके. देन वी डिस्कस द बेसिक कन्सेप्ट. माझ्या मते हे लिहून घेतलंय आपण, बरोबर आहे? बॉडी, रिजिड बॉडी, वेदर द स्क्रीन इज विजिबल. बेसिक कन्सेप्ट दिसतात ना स्क्रीन वरती? दिसते. Okay, so we have understood. लिहून घेतलेले? So the body has got definite mass and definite volume, or it occupies definite space. The body can be classified as rigid body. Rigid body म्हणजे काय? Which does not change its dimensions or shape. Elastic body म्हणजे काय? When the forces are applied, dimensions will change temporarily and body will regain its dimensions. आणि तिसरा कोणता टाइप आहे? प्लास्टिक बॉडी. प्लास्टिक बॉडी मध्ये काय असतं? इट विल नॉट रिगेन इट्स डायमेन्शन्स. देन वी हॅव सीन टाइप्स ऑफ मोशन. कोणते कोणते? ट्रान्सलेशनल किंवा लिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन अँड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. देन वी हॅव स्टडीड द डिफरन्स बिटवीन स्केलर अँड वेक्टर. पहिल्यांदा आपण स्केलर आणि वेक्टरचा डिफरन्स पाहिला. व्हॉट वॉज दॅट डिफरन्स? स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर only Magnitude. scalar quantities require only magnitude for their complete description. For example, temperature किंवा speed असेल किंवा distance असेल. Whereas vector quantities require Magnitude with direction. magnitude as well as direction. Example कुठली? तर speed च्या अगेन्स्ट काय तर velocity, बरोबर आहे का? Distance च्या अगेन्स्ट vector कुठला आहे? Displacement. Then we have studied momentum. Momentum is nothing but mass into velocity. My question, momentum, is it scalar or vector? Vector. Momentum is scalar or vector? Vector, sir. Because it deals with velocity. बरोबर आहे? Vector. जर तुम्ही velocity एका डायरेक्शनला स्पेसिफाय करत असाल तर तो मोमेंटम सुद्धा तुम्ही त्याच डायरेक्शन मध्ये कन्सिडर करताय. इज इट करेक्ट? जर त्याचं मॅग्निट्यूड फक्त घेतलं तर काय विषय नाही, पण तुम्हाला मोमेंटम हे अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपण स्पेसिफाय करतो. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट आपण आलो होतो लास्ट टाइम, बरोबर आहे? देन वी हॅव अंडरस्टूड फोर्स. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? External agency which change the state of body. ओके. हे लिहून घेतलंय?
नसेल तर लिहून घेऊया. इथून आपण कंटिन्यू करतो आज. राईट डाऊन फोर्स. लिहून घेताय, नोटबुक केली सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. At the moment, I have to believe in you. तुमच्यावर विश्वास ठेवून सगळं चाललेलं आहे. But I believe all of you are sincere. Okay? And you are serious about your future. Write down force. It is defined as an external agency it is defined as an external agency which changes I think whiteboard is visible now. Disto sir on the white screen? No. No, sir. No, sir. Okay, just wait. No, sir. It is defined as an external agency which changes or tries to change the state of a body. Is it visible now? Yes, sir. It is Yes, an sir. This is external agency. Just a minute, मी पण तुमच्या बरोबर डिक्टेट करतो. Which changes or tries to change the state of a body. State म्हणजे कुठले असते सांगा? रेस्ट or मोशन. ह्या दोन्ही मध्ये जो चेंज घडवून आणतो किंवा घडवायचा प्रयत्न करतो त्याला आपण काय म्हणतो? फोर्स. दॅट क्लिअर? राईट ऑन. फोर्स इज a vector quantity and given as. Force चा फॉर्म्युला काय सांगा? Force is equal to Mass into acceleration. acceleration. Because acceleration is vector, force is also vector. लक्षात येते? Next, force can be completely described by using the following. Is it good for you? Initial stage मध्ये असं मी तुम्हाला म्हणजे राईटअप दाखवत जाईन, तिथून पुढे डिक्टेट करेन डायरेक्टली. ओके, this is just demonstration. How should you write? A force can be completely described by using the following. First one is सांगा. Magnitude. Magnitude, correct. Magnitude चा SI युनिट काय? न्यूटन. न्यूटन म्हणजेच काय सांगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. Why I am giving all these things? कारण let us expect descriptive exam for our subject offline. पण जर नसेल तर या छोट्या छोट्या गोष्टी MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑनलाईन एक्झाम जर झालीच तर या महत्वाच्या आहेत. ओके, सो प्लीज फोकस ऑन द स्मॉल थिंग्स इनिशियली. मॅग्निट्यूड, देन डायरेक्शन, थर्ड Line of ऍक्शन. डायरेक्शन आणि लाईन ऑफ ऍक्शनचा फरक लास्ट टाइम मी तुम्हाला सांगितलं. डायरेक्शन म्हणजे काय? तर नॉर्थ हे समजा जर तुम्ही डायरेक्शन घेतले तर नॉर्थ मध्ये कितीतरी पॅरलल फोर्सेस असू शकतात. येस ऑर नो? जे अपवर्ड डायरेक्शनला आहेत त्यापैकी स्पेसिफिक तुम्हाला लाईन ऑफ ऍक्शन डिस्क्राइब करावं लागेल. इज इट क्लिअर? अँड लास्ट वन इज Yes, sir. point of application. application. So all these things
should be completely given for describing a force. I think there will be no doubts. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now is it visible? Force ची No. slide दिसते सर्वांना? No, sir. नाही सर. थोडा लॅग No, असेल, sir. वेट करा. I have just shared the screen. We have to wait. कारण आता शेअर तर मी केलेलं आहे. Is it visible now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now on this particular slide, I will do one thing. पहिल्यांदा इंग्लिश मध्ये एक्सप्लेनेशन नंतर मराठीत ट्रान्सलेशन म्हणजे थोडंसं आपल्याला. हॅलो, am I audible? Yes. Yes, sir. ओके. Yes, sir. माझ्या साईडला थोडंसं इंटरनेट अनस्टेबल आहे. जर काय प्रॉब्लेम आला तर समजून घ्या. So here we can see some examples. Okay, for example, this is the lift with the help of which one vehicle is lifted. Okay, and here we can see that the force will act on the body. Okay, in the second example, you can see the wheel of a train which is resting on the rails. Okay, so in all the cases there will be some active forces or there will be some reactive forces. Okay, for example, if you are considering the weight of the train will act on the rails at this point of contact. दिसतो सर्वांना हा arrow इथला. तर weight जे असेल हे कसं असेल, डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असेल. Yes or no? Yes. And Yes, sir. at this point of contact, the rail will also exert reactive force. So we should know that the forces will act in pairs. So one of them is active force and the other is reactive forces. तर हे सर्व कशानुसार आपल्याला माहिती आहे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नुसार माहिती आहे, जे आपण पाहतो एक 5 मिनिटात. So everything is clear about the force. Then why the study of mechanics is necessary? Okay, before you see this slide, let me ask you, if you are considering dynamics of a vehicle, what is the meaning of dynamics? Study of forces acting on a moving body. So if you consider a moving car, okay, can you guess which type of forces are acting on this vehicle? एखादी मूव्हिंग कार जर आपण कन्सिडर केली तर त्याच्यावरती ऍक्ट होणारे कोणकोणते फोर्सेस असू शकतात? Friction force. Okay, friction, first one. Then can you add to this? Gravitation. Force of gravity or weight of the vehicle त्याला आपण म्हणतो. W is equal to m into g. Weight हा पण एक फोर्स आहे. डू रिमेंबर, कुठं तर नोट करा. वेट इज ऑल्सो वन फोर्स. m into g. फोर्सची डेफिनेशन काय? मास इंटू ऍक्सेलरेशन, m into a. a च्या ठिकाणी ज्यावेळी तुम्ही g घेता ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन, त्यावेळी तुम्ही कोणता फोर्स कन्सिडर करताय? वेट. इज इट क्लिअर? Yes. हा, W इज इक्वल टू m into g. ऍक्सेलरेशनच्या ठिकाणी जर तुम्ही g घेतलं तर तो W किंवा वेट इज ऑल्सो वन फोर्स विच ऍक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, देन वेट झाला, फ्रिक्शनल फोर्स झाला. अजून कोणते फोर्सेस ऍक्ट होतील? Centripetal force. Centripetal force. ठीक आहे, सेंट्रिपिटल किंवा सेंट्रिफ्युगल हे स्पेसिफिक केस झाले. अलॉंग द कर्व जर मूव्ह होत असेल तर तो ऍक्ट होईल. एक जनरल केस घ्या स्ट्रेट लाईन मोशनची. Okay, now I'll show this slide. Is it visible? Yes, Yes, sir. आता राईट हँड साइडला जी कार दिसते त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कलरचे एरोज आहेत बघा. ब्ल्यू कलर, रेड कलर, येलो, ग्रीन, व्हायलेट.
आणि त्यांचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. जस्ट ऑब्झर्व इट. So in any analysis, the first thing we have to consider is weight of the body. बरोबर आहे. Now weight of the car हे कुठे ऍक्ट होतं? डाउनवर्ड डायरेक्शन. Downward direction. Yes, sir. So this is weight of the body. कोणताही analysis बेसिक मी तुम्हाला सांगतोय. Start with weight of the body. It will act in downward direction. And from which point it is supposed to be acting? वेट ऑफ द बॉडी हे कोणत्या पॉइंट मधून पास होत असं आपण अज्युम करतो? Center. Center. सेंटर. स्पेसिफिक नाव सांगता येईल? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. तर कुठल्याही बॉडीला एक सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी असतो. त्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मधून वेट हा फोर्स ऍक्ट होतो असं आम्ही अज्युम करतो. फर्स्ट पॉइंट. ठीक आहे. मग आता वेट हा काय झाला? ऍक्टिव्ह फोर्स विच ऍक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तर त्याला अपोजिट रिएक्टिव्ह फोर्स असतो. बरोबर आहे. तर हा जो रिएक्टिव्ह फोर्स आहे त्याचा रिएक्शन फोर्स कोण जनरेट करणार आहे? तर रोड किंवा सरफेस ऑन विच द व्हेइकल इज मुव्हिंग. बरोबर आहे. हा रोड जर असेल याच्यावरती व्हेइकल मूव्ह होत आहे तर रिएक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट होईल. बरोबर आहे. आणि तो कुठे ऍक्ट होणार आहे? ऍट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. इज इट क्लिअर? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजेच काय? टायर्स. तर तिथून काय होईल? रिएक्टिव्ह फोर्सेस विल ऍक्ट ऑन द व्हेइकल. बरोबर. प्रत्येक जे व्हील आहे तिथून रिएक्टिव्ह फोर्स ऍक्ट होईल. सेकंड पॉइंट इज क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. देन द थर्ड फोर्स. बरोबर आहे. तर इंजिन हा मुव्हिंग पार्ट आहे, तो पॉवर जनरेट करतो आणि त्या पॉवरमुळे व्हेइकल फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत आहे. बरोबर आहे. सो द नेक्स्ट फोर्स इज ड्रायव्हिंग फोर्स जनरेटेड बाय द इंजिन. बरोबर आहे. आमची गाडी इलेक्ट्रिक आहे म्हणावा, अजून यायची आपल्याकडे. बरोबर ना. सो द ड्रायव्हिंग फोर्स, सध्या तर इंजिन चालू आहे. बरोबर आहे. सो द ड्रायव्हिंग फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द इंजिन, it tries to move the vehicle in the forward direction. बरोबर आहे. आता ड्रायव्हिंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शनला ज्यावेळी व्हेइकल मूव्ह होतं त्यावेळी त्याला दोन गोष्टी रेजिस्ट करतात. बरोबर आहे. द फर्स्ट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हे लॉजिक तुम्ही कायम लक्षात ठेवा कोणत्याही अनालिसिस साठी. बरोबर आहे. सुरुवात कुठून करणार? वेट पासून. वेटचा रिएक्टिव्ह फोर्स कसा असेल? अपोजिट डायरेक्शन मध्ये. बरोबर आहे. नेक्स्ट ड्रायव्हिंग फोर्स समजा तुम्ही घेतला किंवा अप्लाइड फोर्स म्हणा कोणत्याही बॉडीसाठी, तर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला काय असेल? फ्रिक्शन फोर्स. इज इट क्लिअर? आर यू गेटिंग द लॉजिक? अनालिसिस कसं होतं? फ्रिक्शनल फोर्स इज ऍक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. इन दिस केस, as the vehicle is moving, it will face some air resistance which is also opposite to direction of motion. तर असं कुठल्याही पद्धतीनं you have to analyze different forces which are acting on the body. So the body may be stable. You can analyze the static bodies in statics and moving bodies in dynamics. This is the what we can say introduction to the subject after understanding the basic concepts. Then we have to see the classification of the forces. Now whatever the forces we are going to consider in mechanics, these forces can be either coplanar or non-coplanar. What is the meaning of coplanar? मला वाटतं मी सिंपल इंग्लिश बोलतो, एवढं चालेल ना? काय फारसं अवघड काय बोलत नाहीये. Yes, yes. Yes, Okay. sir. So the forces can be coplanar or non-coplanar. How can you define coplanar forces? The forces which act All forces are in single plane. in a single plane. बरोबर आहे. What is the meaning of plane? तर कुठलाही सरफेस, फॉर एक्झाम्पल फ्लोअर घ्या तुम्ही, जमीन घ्या किंवा व्हर्टिकल वॉल घ्या किंवा आपल्याकडे असलेला पेपर घ्या, ऑल दीज आर planes. So if all the forces are contained in a single plane, सर्वच्या सर्व फोर्सेस जर एकाच प्लेन मध्ये कंटेन होत असतील, those forces are coplanar. And if the forces are not contained in a single plane, they are non-coplanar. Basic geometry चा concept आहे. ठीक आहे. Then I told you about concurrent and non-concurrent forces. What is the difference between these two?
concurrent intersect in one point, Hmm? Correct. And non-concurrent goes to another direction. Different Correct. direction. Correct. Concurrent forces, so their lines of action, they meet at a single point. त्या फोर्सेस जर लाईन ऑफ ऍक्शन तुम्ही एक्सटेंड केल्या तर त्या सर्व एकाच पॉइंट मधून पास होतात. डू यू रिमेंबर? आय विल जस्ट शो द प्रिव्हियस स्लाइड. पूर्वी आपण डिस्कस केलं होतं हे. Yes, sir. And So lines of action will pass through a single point. Okay. Non-concurrent forces म्हणजे काय? इथं आठवते का? And non-concurrent forces, their lines of action will not pass through a single point. Okay. So write down this difference of coplanar, non-coplanar, concurrent and non-concurrent forces. Write down classification of forces. Number 1, coplanar. And non-coplanar forces. When all the forces can be contained in a single plane, they are called as coplanar forces. When all the forces cannot be किंवा are not म्हणूया, when all the forces are not contained by a single plane, they are called as काय म्हणायचं? non-coplanar. Non-coplanar forces. This is the first classification. ठीक आहे. याचं एक्झाम्पल जर तुम्हाला द्यायचं असेल, आय विल जस्ट ट्राय. एक सिंगल प्लेन आपण दाखवतोय. फॉर एक्झाम्पल फ्लोर आहे. F1, F2, F3 हे कोणते फोर्सेस झाले सांगा? कोप्लेनर, बरोबर आहे का? नॉन कोप्लेनर म्हणजे काय? हा फोर्स समजा कशामध्ये आहे? जमिनीवरती ऍक्ट होतोय. तर एखादा असा इन्क्लाइंड असेल, एखादा प्लेनच्या बाहेर असेल. इज दॅट क्लिअर? So these are Yes, sir. coplanar forces and these are non-coplanar forces. Next, second type of classification which we have discussed is non-concurrent. concurrent and
non-concurrent process. Okay, how can you define when lines of action of all the forces meet at a single point? When the lines of action of all the forces meet at a single point, they are called as wording वेगळं वेगळं असू शकतं, but you have to understand the meaning. They are called as concurrent forces. आणि याला काय म्हणणार? डू नॉट मीट एवढाच फरक होईल. When the lines of action of all the forces do not meet at a single point, they are called as non-concurrent forces. Concurrent force system. What is the meaning of system? More than one force. So the system you can see on left hand side is concurrent force system. And this is non-concurrent force system. System of force means more than one force. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the definition of different types of force systems. Okay, can you see the screen now? Concurrent, non-concurrent forces. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, now sir. see the first one. See the first diagram or first picture. इथलं पहिलं picture पहा. तर here you can see number of forces. Red color मध्ये दिसतात का forces? All of them are meeting at a single point. त्यामुळे ही system concurrent आहे. बरोबर आहे? In addition, you have to judge whether the forces are lying in a single plane. तर ती जर तुम्ही फ्रेम पाहिली जी मेटॅलिक शीटला किंवा पत्र्यांना सपोर्ट करते, तर ती फ्रेम कशी असते? सिंगल एका व्हर्टिकल प्लेन मध्ये कंटेन होऊ शकते का नाही? येस ऑर नो? त्यामुळे ती सिस्टम कशी झाली सांगा? Yes. Yes, sir. Coplanar. कॉन्करंट कोप्लेनर फोर्सेस. ठीक आहे. नाउ कोप्लेनर फोर्सेस कॅन ऑल्सो बी कोलिनियर. सेकंड एक्झाम्पल पहा. म्हणजे कॉन्करंटच असतात असं नाही. कॉन्करंट फोर्सेस हे कोलिनियर म्हणजे देअर लाईन ऑफ ऍक्शन lie along a single line. They can be collinear. You can see the example. Okay. The third example इथं पहा. तर इथं फोर्सेस जे आहेत हे प्रत्येक मेंबर मध्ये ऍक्ट होत आहेत असे, बरोबर आहे का? Yes. मग हे सर्व फोर्सेस सुद्धा
कोप्लेनर आहेत, एका व्हर्टिकल प्लेन मध्ये कंटेन होऊ शकतात, पण ते कसे आहेत, पॅरलल आहेत. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? पॅरलल मध्ये परत दोन टाइप येतात. हे सर्व फोर्सेस पॅरलल आहेत आणि त्यांची डायरेक्शन कशी आहे, सेम आहे. देअरफॉर दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज लाईक Linear. पॅरलल Like फोर्सेस. लाईक म्हणजे काय, देअर डायरेक्शन्स आर सिमिलर. Same. म्हणून टेक्स्ट टाइप करावं. लाईक पॅरलल फोर्सेस. ठीक आहे. अनलाईक फोर्सेस कसे असतील सांगा, दे विल Opposite बी पॅरलल टू इच अदर. बरोबर आहे का? इथून खालचे फोर्सेस बघा, तर इथं जे दिसणारे फोर्सेस आहेत हे कसे येतो, हे पॅरलल आहेत. बरोबर आहे का? Yes. पण त्यांची डायरेक्शन सेम आहे का, नाही. देअरफॉर दे आर कॉल्ड एज अनलाईक पॅरलल Parallel. फोर्सेस. ठीक आहे. मग काय काय लक्षात आलं आपल्याला, तर जर फोर्सेस कोप्लेनर असतील, ठीक आहे, तर ते कसे असू शकतात, दे कॅन बी कॉन्करंट. Concurrent. एकाच प्लेन मध्ये असणारे फोर्सेस कसे कसे असू शकतात, दे कॅन बी कॉन्करंट, दे कॅन बी कोलिनियर, दे कॅन बी पॅरलल. पॅरलल मध्ये परत कुठलं टाइप, लाईक पॅरलल अँड अनलाईक पॅरलल. लिहिता डायरेक्टली, राईट डाऊन. द कोप्लेनर फोर्सेस कॅन बी the coplanar forces can be 1 2 3 numbers देऊन लिहा. नंबर 1 concurrent, second non concurrent, third collinear, number 4 parallel. Fourth parallel. Next line, the parallel forces can be further classified as like parallel forces, into bracket having the same direction, आवाज बंद करो ना. having the same direction or unlike parallel forces, into bracket having combination of same and opposite directions, म्हणजे समजा एक 5-6 फोर्सेस जर असतील तर काही फोर्सेसची डायरेक्शन सेम असेल, काहीची अपोजिट असेल. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then now we are moving towards the core part of chapter number 1. Okay, the forces can be 2-dimensional or 3-dimensional. ठीक आहे. आता 2-dimensional आणि 3-dimensional दुसरं नाव काय असेल सांगा. तर 2-dimensional फोर्सेसला तुम्ही काय म्हणणार आहे,
Plane force. कोप्लेनर, बरोबर आहे का? आणि जे 3 डायमेन्शनल फोर्सेस आहेत यांना काय नाव असेल हो? Non-plane. नॉन Non coplanar. कोप्लेनर. ठीक आहे. तर आपल्या सिलेबस मध्ये आपल्याला फक्त काय शिकायचं आहे? कोप्लेनर फोर्सेस, प्लेन फोर्सेस. स्पेस फोर्सेस किंवा 3 डायमेन्शनल किंवा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस आपल्याला शिकायचे नाहीत. बट दिस इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टँडिंग. बऱ्याच लोकांना माहिती नसते की 3 ऍक्सिस हे कुठे असतात. म्हणजे एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस सगळ्यांना माहिती असतो, बरोबर आहे? सो लेट मी गिव्ह यू एक्झाम्पल. इफ यू टेक अ प्लेन पेपर, असं जर तुम्ही कुठलाही प्लेन पेपर घेतला, बरोबर आहे, तर त्याच्या ज्या 2 एजेस आहेत ते रिप्रेझेंट एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस, हे सर्वांना माहिती आहे, बरोबर आहे? हाच कन्सेप्ट जर तुम्ही एक्सटेंड केला, बरोबर आहे, तर जी जमीन आहे किंवा फ्लोर आहे हे सुद्धा एक प्लेन आहे. त्यामुळं त्याचे कुठलेही 2 कॉर्नर्स जमिनीच्या एंडला असणारे, रूम मध्ये सांगतो मी, हे असतील एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. मग आपण ज्या रूम मध्ये बसलो आहोत त्या रूमचा कुठलाही कॉर्नर घ्या तुम्ही, ठीक आहे, तर जमिनीला लागून असणाऱ्या 2 लाईन्स त्या असतील एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस, बरोबर आहे? आणि त्याच कॉर्नर मधून पास होणारी एक तिसरी लाईन असते जी जमिनीला परपेंडिक्युलर आहे. आर यू गेटिंग? काय बोलतोय? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे 2 भिंतींचं जे इंटरसेक्शन आहे दॅट इज नथिंग बट झेड ऍक्सिस. इज दॅट क्लिअर? सो दिस इज 3 डायमेन्शनल सिस्टीम. ओके, तर 3 डायमेन्शनल सिस्टीम काय आपल्याला शिकायची नाही. विल ओनली डील विथ द कोप्लेनर फोर्सेस और प्लेन फोर्सेस. Next, now this is what you like. आता पुढची 10 मिनिट फक्त तुमचंच काम आहे. Prerequisites means before learning this subject, what should be known to you? वाचलं? Do you know all these things? Yes. Yes. तुम्ही म्हणणार सर येस म्हणतो फक्त विचारायचं नाही, बरोबर ना? Yes, sir. वाचलेलं आहे, ऐकलेलं आहे, पण आठवत नाही. ओके, सो कम आउट ऑफ दिस हॅबिट. ठीक आहे, बेसिक कन्सेप्ट जे आहेत ते आपलं फाउंडेशन आहे. इट कॅन गिव्ह यू better results not only in terms of examination but in terms of life. ज्यांचं बेसिक चांगलं आहे त्यांना कधीही कुठंच अडचण येत नाही. ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी नो is about scalar and vector quantities. So scalar quantities are completely described by using its magnitude only. Vector quantities require magnitude as well as Directional, sir. then the most popular part is point number 2. What is that? Newton's law. Newton's laws of motion. किती आहेत Newton's laws of motion? 3. 3. 3. म्यूट करा बोलून झाल्यानंतर. So there are 3 laws of motion. Okay, so first law of motion, you can read the statement. सर्वांना माहिती आहे. You know this statement. थोडस व्हेरिएशन असू शकतं स्टेटमेंट मध्ये, बुक टू बुक तुम्ही रेफर करताना. The meaning of this law. What is the meaning of this law? स्टेटमेंट सर्वांना माहिती असतं. Or my next question. Okay, let me first tell you the statement. So every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by external unbalanced force. This is the example.
Okay, have you understood the meaning? So tell me, which physical property is defined by Newton's first law of motion? Statement सर्वांना माहिती आहे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कोणती फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करतो? Force. Any other answer? What is defined on the basis of Newton's first law of motion? Sorry. Please try to answer.